Good, you will start. Padangam api. Sir, I know Madi. Okay, we are on the page number 36. This Haim Patangan api. Page number 36, the right hand side. The Hunupath. Right. Look at the topic puthe. People at work. වැඩ කරන මිනිස්සු ගැන කතා කරන්න යන්නේ. You are given 8 sentences. වාක්‍ය 8ක් අපිට දීලා තියෙනවා. Let's read these things. අපි ඉමීඩියට්ලි කියවගමු. I steer the ship. මම නැවක් කියන එක මෙහෙයවනවා කියන එක. I look after people in hospital. රෝහලක ඉන්න මිනිස්සුන්ව මම බලා ගන්නවා. I keep a herd of cows for milking. Herd of cows කියලා කියන්නේ හරක් එළ දෙන්නු රැලක් කියන එක. milking කිරි ගන්න. I look after sheep. මම බැටළුව බලා ගන්නවා. I run a shop. මම කඩයක් පාලනය කරනවා. I am in charge of a regiment. මම රෙජිමේන්තුවක් බාරව ඉන්නවා. I stand behind the wicket. මම විකට්ටුව පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. I defend the goal. මම දැල ආරක්ෂා කරනවා. So we want to find these people. මේ මිනිසුන් අපි හොයාගන්න ඕනේ. So look at the nouns here. Goalkeeper, pilot, nurse, dairy farmer, wicket keeper, colonel. අපි කියන්නේ colonel කියලා, colonel එක හරියට શબ્ද කරන්නේ colonel කියලා. We pronounce it as colonel. A shepherd, shopkeeper. Then we can write some sentences like this. And මෙහෙම mark එකක් අපි ලියනවා. Look at number 1. The pilot steers the ship. I steer the ship කියනකොට අපි ලියන්නේ the pilot steers the ship. Pilot ඒක වචනයි. එහෙනම් ක්‍රියාපදය s හරි es හරි දාන්න ඕනේ. Number 2, the nurse දැන් තියෙන්නේ look after people in hospital කියලා. අපි කොහොමද ලියන්නේ? The nurse looks after people in hospital. හරි ලියමු පුතේ අපි ඒක. So if you go to the third one, I keep a herd of cows for milking. So the dairy farmer the එක දාන්න ඕනේ. The dairy farmer article එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ. The dairy farmer keep කියන එක keeps වෙනව නේද? Keeps a herd of cows for milking. I look after sheep. බැටළුව බලා ගන්නේ shepherd නේ. The shepherd looks after sheep. I run a shop. Shopkeeper window නේද? The shopkeeper runs a shop.
I am in charge of a regiment. Colonel නේද? The colonel. එතකොට මේ වාක්‍යයේ තියෙන පුතේ am එකනේ. අපි ඒක is කරන්න ඕන එතකොට. The colonel is in charge of a regiment. I stand behind the wicket. කතා කරන්නේ the wicket keeper. Stand කියන එක stands වෙනවා. Stands behind the wicket. I defend the goal. The goalkeeper defends the goal. So if you want marks, you can put the marks. So we'll go to the last part here. Another 4 words are given here. Number 9, the guard. The guard කියන්නේ දුම්රියක ගාඩ්වරයා. News agent පුවත්පත් වෙලෙන්දා නැත්නම් පුවත්පත් සම්බන්ධ බාර ඉන්න කෙනා. Shepherd අපි දන්නවා දැන් ගොපල්ලා කියන එක බැටළුව බලා ගන්න කෙනා. Docker තමයි නැව් බාරව ඉන්නේ. නැව් නවත්තනකොට එතන තොටුපළ බාරකරු කියන එක. So the sentence pattern is like this. The guard is the man in charge of the train. The news agent is the man in charge of the papers. Hari, ලියන්න බලන්න වාක්‍ය තුනක් තා. So if you think about the shepherd is the man in charge of sheep. Or you can say the shepherd is the man who looks after the sheep. ඒ වගේ රටාවල් ගන්න පුළුවන් අපිට. The docker is the man in charge of the ships or boats. So there also you can have marks. Then we are moving to the page number 29. Missy Namayat Apiamo. Okay, there's a question like this. Look at the pictures. What has just happened? පින්තූර බලන්දලු මේ දැන් මොකද උනේ කියන එක අහන්නේ අපි. ඒතර අපි ඒ අනුව කාලය හිතන්න ඕනේ. එතකොට මේ දැන්නේ. So if you think about the sentence pattern, වාක්‍ය රටාව හිතුවොත් එහෙම I eat rice කියන වාක්‍ය වල දන්නවා simple present tense තියෙන්නේ. I ate rice කියන එක simple past tense එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කාලයන් දෙක අතර තමයි සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන රටාව I have eaten rice. මේ ටෙන්ස් එක අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ ටෙන්ස් එක අපි කතා කරලා තියෙනවා. This is known as present perfect. ඒකින් කියන්නේ සුළු මොහොතකට කලින් ඉවර වූ සිද්ධියක්.
මේක දැන් උනා විතරයි කියන එක. Right. Look at the examples. There are two. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන TV බලනවා. පස්සේ දෙන නිදා ගන්න ගිහිල්ලා. අපි කියනවා they have just gone to bed. ඒගොල්ලෝ මේ දැන් නිදා ගන්න ගියේ ඇඳට ගියේ. ඒත් පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදයේ past participle එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. have එක හරි has එක හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක වචන බහුවචන කතාව අනුව. Polish his shoes. සපත්තු පොලිෂ් කරනවා. fall down වැටෙනවා. go to bed නිදා ගන්න යනවා. මේක cake එකක් හදනවා. open the door දොර අරිනවා. stop raining වැස්ස නැවතිලා කියන එක. So you have to use these things. එයා පාවිච්චි කරලා පුතේ හදන්න බලන්න වාක්‍ය ටික. Right. අපි උත්තර ගත්තොත් එන්න part එක she has වෙන්න ඕනේ. She has just opened the door. OPENED open the door. Part B he එක වචනයි එහෙනම් has එකන්නේ he has just polished his shoes. POLISHED polished his shoes. Part C mother එක වචනයි has just made a cake. MADE made a cake. Part D it එකත් එක has එකන්නේ it has just stop කියන එක stopped වෙනවා STOPPED stop raining. The picture එක වචනයි එහෙනම් has
just fall එක fallen වෙනවා. FALLEN fallen down. Okay, we'll go to the first page. අපි යමු පුතේ පළවෙනි පිටුවට. We have a small poem and some exercises. Your topic is Roger the dog. Roger නම් වූ බල්ලා ගැන කතා කරන්නේ. So if you go through the picture, you can see the dog is near the fire inside the house on a rug. carpet එක උඩ ඉන්න බල්ලා කොට්ටෙකුත් තියෙනවා නිදා ගන්න. නේ. හොඳට උණුසුම්ම ඉන්නවා බුදි නේ. When you take the poem කවිය ගත්තොත් පේලි දෙකේ කවි තමයි තියෙන්නේ. පුංචි කවියක් මේක. බලමු අපි. Sleep he whistles at his ease. He only wakes to scratch his fleece. He hogs the fire, he bakes his head as if it were a loaf of bread. He's just a sack of snoring dog. You can luck him like a log. You can roll him with your foot. He will stay snoring where he has put. I take him out for exercise. He rolls in cow clap up to his eyes. He will not race, he will not romp. He saves his strength for gobble and chomp. He'll work as hard as you could wish, emptying his dinner dish. Then flops flat and digs down deep like a miner into sleep. හරි එකපාරක් පුතේ ප්‍රශ්න ටික කියව ගන්නකෝ හිමීට. Read the questions.
Okay, let's talk. මම වචනෙන් වචන තේරුම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි හුරු වෙන්න ඕනි දැන් ඔලල් පේපර් එකට යනකොට දල අදහසක් අරගෙන උත්තරයක් හොයාගන්න නේ. බලමු මේ අදහස හොයාගන්න විදිය. Asleep he visas at his east. තේරෙනවා නිදාගෙන ඉන්න බල්ලෙක් ගැන කියන්නේ එතන. බොහොම ලේසි නිදාගෙන ඉන්න බල්ලෙක් ගැන කතා කරන්නේ. ඇහැරෙන්නේ ඇඟේ ඉන්න ෆ්ලීස්ලා හූරන්න විතරයි කියලා කියනවා. ඔලුව තම්බ තම්බ දපන දාලා වැටිලා දිග ඇදිලා හරියට නිකන් ඔලුව තියන් ඉන්නේ කරවෙච්ච පාන් ගෙඩියක් තියන් ඉන්නා වගේ කතාවකුත් කියනවා. ගොරවන කතාවකුත් කියනවා නිකන් අර ගෝණියක් වගේ මේක නිකන් නේ. ඕන්නම් කොටයක් වගේ ඇදගෙන යන්නත් පුළුවන් කියලා කතාවකුත් කියනවා. කකුල් දෙකෙන් පාගල මේක පෙරලන්නත් පුළුවන් මුකුත් කරන්නේ නැහැ මේක. හේ ගොරව ඉන්න කතාවක් කියනවා. සමහර වෙලාවට මම මේවා එක්කරන් යනවලු ව්‍යායාම කරන්න. ඌතින් කන් දෙකෙන් මුණත් වහගෙන ඇස් දෙකත් වහගෙන අර දිග කන් වලින් ඉන්නවලු කම්මැලි කමේ. දුවන්නෙත් නැල්ලු පනින්නෙත් නැල්ලු ඒකගේ ශක්තිය ආරක්ෂා කරගන්නවලු නේ. නිදා ගන්න ඕනි ශක්තිය ආරක්ෂා කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. පුළුවන් මහන්සි වෙලා කරන ලොකු වැඩක් තියෙනවා මේ යකා නේ මේ බලු පැටිය බල්ලා මහන්සි වෙලාම කරන වැඩේ තමයි කෑම කන එක. ඒක ඌ ගොඩක් මහන්සියෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ දිගහැදිලා මොකද නිදා ගන්නවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හරි පතල්කාරයෙක් වගේ නිදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. right. එතන රෆ් අයිඩියා එකක් ඔයගොල්ලන්ට එන්න ඇති. right. short answers ලියන්නේ කිසියම් full answer එක ගන්න එපා. මෙතන හරි පොතේ හරි කොහේ හරි කමක් නැහැ. just try to write a very short answer. What does Roger save his energy for? බල්ලා ඇඟේ ශක්තිය පාවිච්චි ඉතුරු කරගන්නේ මොකටද? බල්ලා ගොඩක් ගැඹුරු නිින්දක් දානවා. හොඳට නිදා ගන්නවා කියන්න පුංචි සාක්ෂියක් තියෙනවා කවි තැනක. මොකද්ද ඒක? third එක. How many words can you find in verse 1? පළවෙනි verse එකේ පළවෙනි කවි කෑල්ලේ දිග ඊ ශබ්දය සහිත වචන කීයක් තියෙනවද? ඔයා හිතන විදියට රොජර් කියන බල්ලට කැමැත්තක් නැහැ හව පසිදුවන්න. මොකද්ද සාක්ෂිය? හොයන්න බලන්න. What does the word hog in the fire in verse 2 means? hog කියන්නේ ඌරට. ඒකේ මොකද්ද ඔයගලන්ට තේරෙන අර්ථය? මොකද්ද මේ කියන්නේ? ගින්නේ ඉන්න ඌරෙක් වගේ කියලා. හයවෙනි එක ඇල්ටරේෂන් කියලා වචනයක් කතා කරනවා අපි. ඇල්ටරේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ එකම අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන. උදාහරණ දෙනවා digs and deep. D එකෙන් පටන් ගන්න දෙකම. තවත් උදාහරණ තුනක් හොයාගන්න කියලා මේ කියන්නේ ඔයගලන්ට. කවි ඕන් තැනකින්. හත්වෙනි එක කවියේ තියෙනවලු there are lots of good comparisons සංසන්දනයන්. මේක මේ වගේ. එතන මු මෙහෙම සතෙක්. මු වැඩ කරන්නේ මේ විදියට. අන්න ඒවා කම්පෙයාර්ස් කරනවා. අන්න ඒවා කීපයක් හොයාගන්න කියලා කියන්නේ. ගොඩක් ඕනේ. අනිවාර්ය දෙකක් තුනක් තිබ්බොත් ඇති. Would you like to have Roger as your pet? ඔයා කැමතිද රොජර් තියාගන්න සුරත සතෙක් වශයෙන්? උත්තරේ කියන්න yes or no හරි කියලා. මම ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ give your reasons for saying yes or no. yes හරි no හරි කියලා reason එක දෙන්න ඕනි. හරි මම විනාඩි 5ක් දෙනවා නියන්න.
සර් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන්නේ? හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් කියන සාක්ෂිය අහන්නේ. උට හොඳට නිින්ද යනවා කියන එකට සාක්ෂියක්. Question number 1 easy. ඒක අවුලක් නැහැ ඔයගලන්ට. ඌ ශක්තිය ඉතුරු කරගන්නේ කණ්ඩනේ. To eat his dinner. Then eat his food. Eating and sleeping. නෑ ඒක තියෙනවා eating කියලා තියෙන්නේ. He will work as hard as you could wish emptying his dinner dish. Sir, Gobble Yes. and Chomp. Pardon? Yes. So, Indra, he saves his strength for Global and Chomp. yes, Gobble and Chomp නේ. Gobble කියන්නේ ගිලින්නනේ. කෑම කන්න, කෑම ගිලින්න කියන එක තමයි Gobble කියලා කියන්නේ. That is also correct. He saves his strength for Gobble and Chomp කියන එක. හරි. Second එකේ උඩ හොඳ නිින්ද යනවා කියලා කියන්නේ ඌ ගොරවනවා. පළවෙනි පේලියේ තියෙනවා sleep he wheezes at his ease. එතන wheezes කියන ওই શબ્දය හොඳට ගුරු ගාන શબ્දය එනවා. ආය අන්තිම පේලියේ කියනවා like a miner into sleep. පතල්කාරයෙක් වගේ නිදින එකක් හොඳට කියන එක. සර් Yes. ආය කියනවා මේ එයා නිදි වෙලාවට කකුලෙන් පෙරලන්න පුළුවන් කවලෙන් පෙරලන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. ඔය ගොඩක් සාක්ෂි තියෙනවා අපිටනේ. Part 3 ගත්තම long e sounds. First verse එකේ අහන්නේ පළවෙනි verse එකේ දිග e හඬවල්. asleep කියනකොට දිග e හඬක් එන්නේ. wheeze කියනකොට දිග e හඬක්. ease කියනකොට දිග e හඬක්. තුනක් එනවා එතන. ඊළඟ පේලියේ fleece කියනකොට. එතකොට පළවෙනි පේලි දෙකේ දිග e හඬවල් හතරක් තියෙනවා. Four words. asleep, wheezes, ease, fleece. හාවෙත් පස්සෙන් දුවයිද කියලා අපි හිතන්නේ නෑනේ මේක. ඇයි එක්සර්සයිස් වලට ගෙනිච්චාම මුගේ වැඩේ S2 වහගෙන ඉන්න එකනේ. නේ?
1 2 3 4 5 fifth verse එකේ තියෙනවානේ. මෙතන පුතේ ඊළඟ එකේ hog කියන ගන්න වෙන්නේ කෑදරයි කියන එක ආසයි කියන එක ගන්න වෙන්නේ. කවියේ තියෙනවා he hogs the fire. ඌ ගින්නට පුදුම පෙරේතයි. ඔළුව තඹ ගන්නවා. ඔළුව කර කර ගන්නවා. හරියට පාන් ගෙඩියක් කර කර ගන්නවා වගේ කියලා කියන්නේ. අපෙන් අහන්නේ what does the expression hog the fire in verse 2 means? hog the fire කියන්නේ he likes the fire කියන එක. then ඌරා කියන එක නෙමෙයි ගන්න වෙන්නේ. He likes the fire very much. He is greedy for fire. Yes, he is greedy for fire. Then these alliteration sounds. යමු 6 වෙනි එක මොකක්ද කියලා බලන්න. 6 වෙනි එකකින් අහන alliteration මම කිව්ව එකම හඬ කියන එක. හම්බෙච්ච කට්ටිය කියන්න පුළුවන් නම් bakes bread. Bakes and bread ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේකේ තියෙනවා second එකේ bakes කියන එකයි bread කියන එකයි. තුන්වෙනි එකේ stack කියන එකයි snoring කියන එකයි. sir ඒවා එකම හඬෙන් පටන් ගන්න ඒවා. lug like log ल දෙකක් විතර ලියාගත්තා ඇති පුතේ. You can write 2 or 3, that's enough. race එකයි romp එකයි මේ race romp save strength ගොඩක් තියෙනවා. dinner dish digs deep Work wish. yes I think flops flat there are many ගොඩක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඒකට alliteration කියලා එකම අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන එකම හඬෙන් පටන් ගන්න වචන. next one comparison සංසන්දනය කරපු අවස්ථා තියෙනවද? අන්න බලන්න එකක් හරියට පාන් ගෙඩියක් වගේ කියලා කියනවා. ඒක සංසන්දනයක් නේ. ඔළුව පුච්චගන්නේ පාන් ගෙඩියක් වගේ. like a loaf of bread. නැත්නම් a loaf of bread. were a loaf of bread කියන එක. like a log කොටයක් වගේ. මේවා comparison සංසන්දනය. මේ ආයතන like a miner පතල් කරුවෙක් වගේ. These are known as comparisons. සංසන්දනයන් කියලා අපි කියන්නේ. හරි 8 වෙනි එක මම අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරයක් නේ. yes හරි no හරි කියලා දාලා කමා එකක් දාන්න හේතුවක් දක්වන්න ඕගොල්ලෝ. you are giving a reason. So you have to start with because. If you say yes, I like the pet